हर हर महादेव 16 जून 2026 मंगलवार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रात्रि 1 घंटा 30 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र आद्रा दिबा 4 घंटा 58 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5 घंटा 11 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 22 मिनिट, चंद्रोदय 6 घंटा 35 मिनिट, चंद्रास्त 8 घंटा 50 मिनिट। जमगंड 9 घंटा 6 मिनिट रु 10 घंटा 46 मिनिट, कुलिका काल 12 घंटा 27 मिनिट रु 2 घंटा 8 मिनिट, दुर्मुहूर्त 8 घंटा 26 मिनिट रु 9 घंटा 19 मिनिट एवं 11 घंटा 24 मिनिट रु 12 घंटा 6 मिनिट। अभिजित मुहूर्त 12 घंटा रु 12 घंटा 45 मिनिट, अमृत काल 7 घंटा 40 मिनिट रु 9 घंटा 4 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 9 मिनिट रु 4 घंटा 57 मिनिट। 16 जून 2026 मंगलवार राहु अपराह्न 3 घंटा 48 मिनिट रु 5 घंटा 26 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। चंद्रमा मिथुन राशि रे संचार करुछंती। षोहल जून 2026 रे मंगल ग्रह कृतिका नक्षत्र रे प्रवेश करिवे। कृतिका नक्षत्रर अधिपति सूर्यदेव होइथिबारो जेतेबेले सूर्य और मंगलंक ऊर्जार संयोग हुए सेतेबेले व्यक्तिंक मध्यरे एक विशेष उत्साह, साहस और आत्मविश्वासर बुद्धि देखिबाकु मिले। सूर्य एवं मंगलंक एही संयोग को ज्योतिष शास्त्र रे अत्यंत शक्तिशाली कहा जाउछि। एहापरे 21 जून रे मंगल वृष राशि रे गोचर करिवे। ज्योतिष दृष्टिकोण एही दुईटी गोचर को अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मना जाउछि। एहार प्रभाव रे चाकरी और व्यवसाय क्षेत्र रे उन्नतिर नुआ सुयोग सृष्टि होई पारे। दीर्घ दिन धरी अटकी रहिथिबा कार्य गुडिक गति पाइबा आरंभ करे एवं परिश्रम यथार्थ फल मिलिबार संभावना रहिछि। मेष राशि 16 जून 2026 रे मंगल ग्रह मेष राशि रे गोचर करुछंती, जहा मेष राशि रु प्रथम भाव रे अवस्थित रहिछंती। मंगल स्व राशि रे थिबारु एही गोचर साधारणतः शक्तिशाली एवं प्रभावशाली मना जाए। एहा आत्मविश्वास, साहस, नेतृत्व एवं कार्यक्षमता बढ़ाई पारे। आर्थिक स्थिति आय वृद्धिर सुयोग मिलिबो। साहसिक निष्पत्ति लाभ होई पारे, किंतु अति तोराहुड़ारे निष्पत्ति करंतु नाही। अनावश्यक खर्च उपरे नियंत्रण रखंतु। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, प्रेम संपर्क रे उत्साह और आकर्षण बढ़िबो, किंतु राग और अधैर्य कारणरू छोट छोट मतभेद होई पारे। जीवन साथींक सह धैर्य रखंतु। स्वास्थ्य शारीरिक शक्ति और उत्साह बढ़िबो, तथापि अत्यधिक राग, चाप किंबा असावधानता जोगु छोट मोट आघात किंबा मुंड व्यथा होई पारे। नियमित व्यायाम और संयमित जीवन शैली उपकारी हेबो। उपाय: मंगलवार दिन हनुमान जी को पूजा करंतु। लाल चंदन किंबा लाल फूल अर्पण करंतु। ओम अंगारकाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। वृषभ राशि 16 जून 2026 रे मंगल ग्रह एपर्यंत मेष राशि रे अवस्थित अछंती एवं 21 जून 2026 रे वृष राशि को प्रवेश करिवे। तेणु 16 जून रे वृष राशि पाई मंगलंक प्रभाव द्वादश भाव उपरे पड़ुछि। एही स्थिति खर्च, विदेश, आध्यात्मिकता और गुप्त विषय सह जड़ित रहिछि। आर्थिक स्थिति अप्रत्याशित खर्च बढ़िबो। योजनाबद्ध भाव में धन व्यय करने आवश्यक। बड़ निवेश करने पूर्व भल भाव विचार करंतु। प्रेम और दाम्पत्य जीवन संपर्क में भाव प्रवणता बढ़ी पारे। भूल बुझाबुझी किंबा गुप्त कथा नहीं मतभेद होई पारे। धैर्य और खोला मन रे कथबार्ता करबा लाभदायक हेबो। पारिवारिक जीवन, परिवारर कौनसी सदस्यंक पई खर्च बढ़िबो। वयस्क लोकंक परामर्श उपकारी साब्यस्त हेबो। स्वास्थ्य, निद्रार अभाव, मानसिक चाप किंबा रक्तचाप संबंधी समस्या प्रति सतर्क रुहंतु। जोग, ध्यान और पर्याप्त विश्राम लाभदायक हेबो।
ଅସାବଧାନତାରୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଆଘାତ ହୋଇପାରେ। ଉପାୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି 16 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିରୁ ଏହା ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭ, ଆୟ, ମିତ୍ର, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାହସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ଏବଂ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଝୁଲଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହିତ ଜୀବନ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଧିକ କାମ କାରଣରୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେବ। ଉପାୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ଭୈମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ମସୁର ଡାଲି କିମ୍ବା ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇପାରେ। କର୍କଟ ରାଶି 16 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ। କର୍କଟ ରାଶିରୁ ମେଷ ରାଶି ଦଶମ ଭାବ ହେବାରୁ ଏହି ଗୋଚର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥିତି ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତା ଓ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମିଳିବ। ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମ, ବିବାହିତ ଜୀବନ, କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରକୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ କଥାରେ ତର୍କ ଏଡ଼ାଇବା ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ପରିବାରରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ପିତା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତି ହୋଇପାରେ। ରକ୍ତଚାପ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା କିମ୍ବା ଚାପଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 16 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିରୁ ମେଷ ରାଶି ନବମ ଭାବ ଅଟେ। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଦୀର୍ଘଯାତ୍ରା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଭାଗ୍ୟକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସହିତ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନିବେଶରୁ ଭଲ ଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ଓ ତୋରାହୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଆଘାତ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଉପାୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଭୈମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଲାଲ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 16 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। 21 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। 16 ଜୁନରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ଜୀବନରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ବୀମା, କର କିମ୍ବା ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ହଠାତ୍ ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଭାବନାତ୍ମକ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଖୋଲା ମନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀରତା ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ପରିବାରରେ କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସମାଧାନ ମିଳିବ। ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପକାରୀ ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରକ୍ତଚାପ, ପାଚନ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଛୋଟମୋଟ ଆଘାତ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଓ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ। ତୁଲା ରାଶି 16 ଜୁନ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ଜୁନ 2024ରେ ବୃଷ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୁଲା ରାଶିରୁ ମେଷ ରାଶି ସପ୍ତମ ଭାବ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ବିବାହ, ଭାଗିଦାରୀ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ନୂଆ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ତଥାପି ରାଗ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଅଧିକ କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଯୋଗ ଉପକାରୀ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶୁଭ ଅଛି ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ ଅଛି। ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର 6, ଶୁଭ ଏବଂ 9। ଉପାୟ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଭୈମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ମସୁର ଡାଲି କିମ୍ବା ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ବିଛା ରାଶି 16 ଜୁନ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶିରୁ ମେଷ ରାଶି ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଅଟେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ରୋଗ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ବିଛା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ। କ୍ୟାରିୟର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଇନ, ପ୍ରଶାସନ, ସେନା, ପୁଲିସ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ, ରକ୍ତଚାପ ଓ ତାପଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଉପାୟ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଭୈମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ଧନୁରାଶି 16 ଜୁନ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ଜୁନ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ। ଧନୁ ରାଶିରୁ ମେଷ ରାଶି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ପ୍ରେମ, ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଭାଗ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଉତ୍ସାହ, ସାହସ ଓ ସକ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଧନ ଲାଭର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ହଠାତ୍ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜୁଆପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା, ରୋମାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ମିତ୍ର ଓ ପରିବାର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ତୋରାହୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପେଟ ଓ ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ମକର ରାଶି 16 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ଜୁନ 2026ରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ। ମକର ରାଶିରୁ ମେଷ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଅଟେ। ଏହି ଭାବ ଘର, ମାତା, ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଯାନବାହନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଘରୋଇ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ାଇବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଜମି, ଘର ନିର୍ମାଣ, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପରିବାର ଓ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗ କିମ୍ବା ତର୍କ ନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଚାପ, ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ଛାତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଉପାୟ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଭୈମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 16 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ଜୁନ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମେଷ ରାଶି ତୃତୀୟ ଭାବ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଯାତ୍ରା, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ମନାଯାଏ। କ୍ୟାରିୟର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ମିଡ଼ିଆ, ମାର୍କେଟିଂ, ସେଲର୍ସ, ଲେଖାଲେଖି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଅଧିକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କାରଣରୁ କ୍ଳାନ୍ତି ହୋଇପାରେ। କାନ୍ଦ, ହାତ କିମ୍ବା ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଉପାୟ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଭୈମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ମୀନ ରାଶି 16 ଜୁନ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ଜୁନ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ରାଶିରେ ରହିବେ। ମୀନ ରାଶିରୁ ମେଷ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଅଟେ। ଏହି ଭାବ ଧନ, ପରିବାର, ବାଣୀ, ସଞ୍ଚୟ ଓ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ାଇବ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଧନ ଲାଭର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବାରର ସହଯୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଜୀବନସାଥୀ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରଖିବା ପାଇଁ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ଭଲ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ପେଟ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ରାଗ ଓ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଉପାୟ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଭୈମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ।